پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم شریک نہیں ہوئے، شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں کئی وزراء، وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف اور چیف آف جنرل سٹاف موجود تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آئی نے خارجہ امور، داخلی سلامتی، کشمیر اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ سیاسی قیادت کا بریفنگ پر اظہار اطمینان۔ آرمی چیف نے سوالات کے جواب دیے۔ بریفنگ جامع اور اچھی تھی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی اور داخلی صورتحال پر تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ شاہد حقان بولے کہ وزیر اعظم عمران خان ہاؤس میں آنا پسند نہیں کرتے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ امریکہ نے اڈے مانگے، نہ ہم نے دیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک موضوع پر بات مکمل ہو گئی، دوسرے موضوع کے لیے پھر اجلاس ہوگا۔ قومی سلامتی کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومت یکجا ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں نے جو تجاویز دی ہیں وہ ملک کے لیے دی ہیں۔ سب نے کہا ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا قومی سلامتی کے امور پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ پاکستان کا مفاد مقدم ہے، اس کو سامنے رکھیں گے۔ فوڈ سیکیورٹی مستقبل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنا پڑی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں نیشنل کسان کنونشن سے خطاب۔ کہا کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ ملکی وسائل پر مخصوص طبقہ قابض ہو گیا ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش شہریوں کے لیے کڑی آزمائش۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ مختلف شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی کمی سے بجلی پیدا کرنے والے 8 یونٹ بند۔ ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں کمی۔ بجلی کی پیداوار 21,000 میگا واٹ۔ ترسیلی نظام میں خرابی ہے۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو۔ بولے ریکوریز کم ہوتی ہیں، سسٹم میں موجود شارٹ فالز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیمز میں پانی کی کمی کی وجہ سے پن بجلی کی پیداوار کم ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اثاثوں میں تضاد پر نوٹس۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے الیکشن کمیشن میں مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دیں۔ عثمان بزدار کو وراثتی اثاثوں میں تضاد پر نوٹس بھیجا گیا تھا۔ ادھر فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ عثمان بزدار کے اثاثوں کے گوشواروں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈی سندھ رینجرز کی پروفیشنل لیڈرشپ سمٹ میں شرکت۔ میجر جنرل افتخار حسن نے کانفرنس سے خطاب میں کراچی آپریشن کے پس منظر اور محرکات کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ کہا رینجرز امن و امان بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ رینجرز کے اقدامات سے اندرون اور بیرون ملک سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات کے قیام کی خبریں مسترد کر دیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان یوکرین کی میزبانی میں سی بریز بحری مشق کا حصہ ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے ایک پلیٹ فارم پر ہونے کا مطلب تعلقات کا قیام نہیں۔ اسرائیل سے تعلقات مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل سے مشروط ہیں۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ میں پھر اضافہ۔ تہران نے مرکزی ایٹمی پلانٹ پر حملے کے بعد عالمی جوہری توانائی ادارے کی رسائی بند کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق جوہری افزودگی والے ایٹمی پلانٹ پر حملے کے بعد یو این انسپیکٹرز کو سیکیورٹی خدشات پر رسائی نہیں دی گئی۔
अमेरिका में सजाए मौत पर आरजी पाबंदी आयद। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पाबंदी का मकसद कैदियों को अमेरिकी आइन के तहत हासिल तमाम हुकूक फराहम करना है। अमेरिकी महकमा इंसाफ सजाए मौत के हवाले से जायजा जारी करेगा। लेडी डायना की सालगिरह पर शहजादा विलियम और शहजादा हैरी ने इख्तलाफात पर से पुष्ट डाल दिए। लंदन में सालगिरह की तकरीब दोनों बेटों ने आन जहानी वालिदा के मुजस्मे की रुनुमाई की। कहा, उम्मीद है मुजस्मा लेडी डायना और उनके तर्ज जिंदगी की याद दिलाता रहेगा। लेडी डायना 1997 में पेरिस में कार हादसे में हलाक हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं उन्जिला इरफान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ एक अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में कई वज़रा, वज़राए आला और आर्मी चीफ मौजूद थे। DGISI ने खारजा अमूर और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग दी। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। सवालों जवाब का सेशन हुआ। सियासी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास, वज़ीर आज़म ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर के ज़ेर सदारत इजलास में कई वज़रा, वज़राए आला और आर्मी चीफ मौजूद थे। DGISI ने खारजा अमूर और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग दी। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। सियासी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया है। दूसरी जानिब चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन का कहना है कि बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट है, जबकि तरसीली निज़ाम में खराबी है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रिकवरीज कम होती हैं और सिस्टम में मौजूद शॉर्टफॉल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। मज़ीद आप भी देखिए। बेला की प्रोडक्शन इस वक्त भी हमारे पास जो है वो 3,000 से ज़्यादा है। एंड एज वी स्पीक हम हाइडल से 5,000 जो है वो मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें तरवेला भी शामिल है, जिसमें 969 नीलम जेलम भी शामिल है। सिस्टम में तो बहुत शॉर्ट फॉल्स हैं, उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। इंस्टॉल कैपेसिटी भी आपकी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो आज प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में तकरीबन 21,000 मेगावाट है। एंड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पावर आपको ज़्यादा डाटा भी इस पर देगी। और जो आपकी डिमांड है, यू आर फॉलिंग शॉर्ट बाई 2,000 to 2,500 मेगावाट एज ऑफ टुडे। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के आबाई शहर सेहवन शरीफ में बस टर्मिनल 22 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। 1999 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल गैर फाल है। इसी पर देखिए इमदाद खुश की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के आबाई शहर सेवन में बस टर्मिनल की तामीर 22 बरस से तकमील की मुंतजर। करोड़ों की लागत से 1999 में शुरू होने वाला बस टर्मिनल आज तक गैर फाल है। टर्मिनल की इमारत में वीरानी के डेरे हैं। टर्मिनल में गाड़ियां तो नहीं, जानवर जरूर बंधे नजर आते हैं। अलबत्ता मुसाफिर बसें और कोचेस सड़क पर ही खड़ी कर दी जाती हैं, जिसके बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है आप देखो तो ये तो अभी ज़बून हालत में लगी पड़ी है और यहाँ पे सिर्फ जानवर आते हैं और कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती। ये काफ़ी अरसे से बंद लगा पाया स्टॉप। तकरीबन ये 25 साल से ये SI बन रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। तकरीबन 2-3 रूट चलते हैं, वो भी अब कोरोना की वजह से गाड़ियाँ कम हो गई हैं। करोड़ों रुपए की मालियत से बनाया गया था, मगर ज़िला और इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो की बायस ये बस टर्मिनल मुकम्मल फाल होने से पहले ही खस्ता हाली का शिकार हो गया है। बस टर्मिनल की तामीर से सेवन में ट्रैफिक के मसाइल पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से इस मसले पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। इमदाद खुश्क, 92 न्यूज़, दादू।